1919년 상하이의 대한민국 임시정부 수립과 함께 발간되기 시작한 독립신문 상해판. 11월 11일자에 흥미로운 기사가 발견되었다. 몽고 고륜에서 병원을 운영하는 한인 의사가 몽고 왕에게 1등 훈장을 받았으며 몽고 국민들은 그를 하늘에서 온 열애불이라 불렀다는 것이다. 이름 없는 그는 누구일까? 의문의 주인공은 세브란스 의학교 2회 졸업생 이태준이다. 인간미가 있고 참 나라를 사랑했던 또 당시에 우리에게 꼭 필요한 좋은 어떤 그 삶의 표본이 될 수 있는 그런 지도자였다는 생각이 듭니다. 개척자, 미지의 땅을 위해서 겨우겨우 오셨던 분. 낯선 환경 가운데에서 자기 전문성을 가지고 주어진 상황에 이렇게 노력하셨던 분. 누구나가 마음을 열 수 있는 사람, 그리고 이태준이라는 사람을 만나면 살 수 있다라고 누구나 다 생각을 할 수 있었다라는 건 그만큼 그분이 주변에 약한 사람, 가난한 사람, 정말 도움이 필요한 사람들에게 어떤 존재였는가를 보여준다는 거죠. 그래서 이 땅의 사람들이 그를 칭송하는 것은 아닐까. 몽골의 수도 울란바토르에는 그를 기리기 위한 기념공원까지 조성되었다. 그가 세상을 떠난 지 100년. 하지만 몽골인들은 아직도 그를 기억하고 있으며 학자들은 연구를 통해 그의 생애를 더 알고 싶어한다. Би энд хаяа ер нь ирдэг. Тэгээд энэ цэцэрлэгийн ер нь доторх тохиолдолд тэгээд ерөнхийдөө тэр орчин аюу гоё. Ер нь аюу таалагддаг. Тэгээд би энд ангийнхантайгаа хурж ирээд юм яриад тэгээд орчин тойронтойгоо ингээ ер нь энэ тайвд ер нь юм хийхэд аюу гоё гэдэг болохоор аюу ирдэг. 낯선 땅에서 의술을 펼치며 신의로 추앙받은 이태준. 그는 과연 어떤 생을 살았을까? 몽골의 수도 울란바토르. 몽골 인구의 절반인 150만 명이 생활하는 곳으로 도로에는 자동차와 사람들이 넘쳐나고 화려한 상점들이 가득하다. 현대화의 물결이 일기 시작한 것은 고작 10년. 이곳의 문명 속도는 초원을 달리는 말보다 빠르게 느껴진다. 하지만 울란바토르 시내에는 시간의 풍파 속에서도 옛 모습을 간직한 건물들이 있다. 그중 하나는 100년 전 건축 양식이 고스란히 남아있는 울란바토르 도시박물관. (1600년대) 라마교 본산이 되고 1911년 몽골의 수도가 되면서 큰 도시라는 뜻의 니슬렐 후레로 불린 울란바토르. 이곳에는 1900년대 울란바토르에 관한 자료와 유적들이 전시되어 있다. За энэ бол 1910-ад оны үеийн Улаанбаатарын хотын ерөнхий байдлыг харуулсан юм зураг байгаа тийм. Энэ ингээ консулын чинь одоо Американд энэ ч тийм. Консул сайдын яам гэсэн нэртэйгээр. Тэгээ одоо баруун хамгийн цаа зах чинь гандангийн урд хөрөхөөр дуусчих тийм ээ. 수도 내에 있는 건물의 수와 모양까지 세밀하게 표현한 지도. 몽골에서 가장 큰 간등 사원과 궁전의 위치도 자세히 나와 있다. Хүн амын тоо чинь 15-аас 20 мянга гэдэг тийм. Нөхөрөө байж байгаа нийслэл хөрөө болсон үед чинь 20 мянга шахам амтай тийм ээ. Тэрний чи одоо нэг
нэлээд хэсэг нь 5,000 гаруй гадаад иргэд гэдэг тий. Энэ дотор чинь тэгээд Америк, Англи, Швед, Солонгос, Япон энэ хүмүүс байсан тий. 18세기엔 러시아와 청의 중개무역지로, 이후엔 동서의 교역로 실크로드가 지나가는 나라로, 울란바토르는 명실공히 세계의 상인이 드나드는 국제도시였다. За 1910-ад оны үед бол Монгол орн бол манжийн дарлаас яаж салах уу гэдгийг бол одоо арга бүх ухамсартай хүмүүс бол тийм л юм бодож исэн. Тэгээ 1895 онд Япон улс Солонгосыг манжийн нөлөөнөөс салгаж авсан гэдгийг монголчууд сонсоод Солонгосын байдлыг бол нэлээд сонирхож ирсэн байгаа. За тэгээд Японыг энэ бол Солонгосыг тусгаар тогтнуулсан уу, эзэрхсэн үү гэдгийг бол нэлээд сонирхсон байгаа. Тэгээд тусгаар тогтносон гэсэн анхны үед бол тийм тогтнуулсан гэсэн тийм ойлголттой байсан. 전 세계가 출렁이는 격동의 시절, 그 한가운데인 1914년, 한국의 이태준이라는 의사가 몽골로 들어온다. 당시 울란바토르는 여러 대륙 사람들이 모여들며 전염성 강한 질병이 만연한 상황. Он цагийн үед бол нийтээрээ хятадч тэр Орос тэр Монголч тэр дэлхийн нийтээрээ ер нь бактерийн чиглэлийн өвчтнүүд их давмгаалж ирсэн. Бактерийн чиглэлийн. Монголчууд өөрсдөө аягаан гэж өөртөө хийгээд явдаг байсан. Монголчууд бол энэ мөнгө аяг юугаа том юм дайрны савнд хийгээд ингээд айлд ороод цай өглөөр нь өөрөөсөө аяга гаргаж өгөөд тэгээд цай уудаг байсан. Энэ нь бол нөгөө амаар дамжиж одоо гиз мэдс одоо гизний хижиг юм уу хоол боловсруулалт самын өвчин хамны хүндийн ялцрал юм уу сүдний өвчин ийм халдахгүй ийм юмнаас сэргийлэх монголчуудын бас өвөрмц арга нь байсан. уламжилж ирсэн. 그러나 예방만으로는 부족했다. 치료법이 대중화되지 않은 상황에서 전염병은 무섭게 번졌고 남녀노소를 불문하고 많은 사람을 고통에 빠뜨렸다. 이때 치료에 앞장서니가 한국인 의사 이태준. мэдээж 이태준 нэмч өөрөө Аз хүн байсан. Нэгдүгээрт Аз гаралтай. Европын гаралтай тэр улсууд Европ маягийн хүмүүст одоо жишээлбэл 18-тай эмэгтэй хүн бие үзүүлээгээд одоо үзүүлэхгүй шүү дээ. Мэдээж тэр Аз гаралтай болохоор тэр Аз зүгээж бодоод тэр итэжүн нэмчийн өөрийн тэр хүмүүнлэг тусламжиж бодоод тэр итэжүн нэмчийн эрэлт хэрэгцээ мэдээж тэдэнд очрлох энэ зүйл бол олон байсан нь бол одоо гэрчлэх нэг баримтуул тэр тэнгэрээс буусан нэгүүлсэнгүй хувилгаан гэж хүртэл хөндлөж байсан нь бол энэний баталгаа байгаа. Энэ очрлол дараалж ингэж тусламж үйлчилгээ авч байсан нь бол үнэхээр эрэлт хэрэгцээтэй байсны дээд хэлбэр юм уу гэж би бол ойлгодог юм. 몽골인들의 병을 치료해주고 마음의 고통까지 보듬어준 한국인 의사 이태준. 그가 몽골로 간 이유는 무엇일까? 그의 흔적을 더듬어 도착한 곳은 경상남도 함안. 낙동강과 남강을 끼고 있는 함안은 기름진 땅을 터전 삼아 7만 명의 인구가 살고 있다. 이태준 선생의 호는 대암. 함안문화원에는 대암 이태준 기념사업회가 활동을 하고 있다. 그의 활약이 뒤늦게 빛을 보기 시작하면서 고향에 기념사업회가 만들어지고
관련 연구와 조사가 이어지고 있다. 이분이 하만 사람인 줄 알은 지가 얼마 안 됩니다. 우리 기념사업회가 발족된 2008년, 한 2007년 정도 돼서 알려졌습니다. 하만 사람인 줄. 상주 사람을 내가 상주군에다가 이태준 인적상을 보내가지고 상주 군수인데 이런 훌륭한 분인데 너 고향에는 마흔을 내가 이제 보냈다. 보내니까 상주군에서 그 연세대 이대에다가 이야기가 우리 상주에는 그런 사람이 없다. 그런 사람이 없는데 왜 상주 사람이 하노 이래 했는데 하만 사람이라고 아는 거는 그게 이제 연세대학교에 조희구 박사라는 분이 하만 사람이 있어서 교수가 그 조희구 박사가 학적부를 봤어요. 이 사람 학적부를 보자. 학적부가 도대체 보면 뭘까? 학적부에 하만군목 명간이라고 녹아 있었어. 그래서 대학교를 가가지고 그 학적부를 찾고 해서 그래서 알았죠. 영섭 저 큰일인데. 나 일이 큰일이다 진짜. 거기다 전부 다 그걸 두고 있잖아. 그 양반이 나한테 이거 달라고 막 거기 오시는 오사서 막 아이고 그걸 피하고 안 와서 도망가려고. 그럼 이태준 선생님은 원래 빈농의 아들로 태어나서 가난하게 살았는데 그막 상고선 아마 이게 아마 보이고 있는 저 어대가 될 것입니다. 저 어대 한 서너 집이 살았어요. 많은 마을이 인치된 게 아니고 그래서 그때부터 이제 어릴 때는 아까 갔던 그 서당에서 공부를 하고 특히나 이 고향을 떠나게 된 동기는 부모님들이 강력하게 촌에서 농사 짓지 말고 나가서 참 큰 꿈을 이루려고 하는 그런 소망도 있었고. 기념사업회 관계자들이 안내한 곳은 이태준 선생의 고향인 함안군 군북면 명관리. 이 거대한 저수지가 이태준 선생의 생가가 있던 자리다. 가난한 살림. 그러나 부지런하고 정직한 농사꾼 집안의 장남으로 태어난 이태준은 인의를 중시하는 집안 분위기, 기상이 당당했던 함안 지역 사회 분위기에 힘입어 올곧은 소년으로 자라났다. 그리고 세상에 나가 더 큰 일을 하길 바랬던 부모님의 뜻에 따라 도천지에서 한학 공부를 하게 된다. 인조 때 이괄의 난을 평정한 이휴복의 자손이었던 이태준은 집안의 제실인 도천제에서 인의 예지를 배운다. 옛날에 우리나라 교육 제도가 서원하고 제실에서 교육을 받았습니다. 그러면 서원은 지금 학교와 같이 있잖아요. 먼데 사람이 와서 교육을 했고요. 제실은 비교적 가문에 있는 사람, 동네 사람만 교육을 했는데, 그래 우리 이태준 선생님이 어릴 때부터 이곳에서 훈장 밑에 수학을 한 거예요. 수학을 해서 공부를 안 하고 바로 대학을 갈 수가 없잖아요. 그런 거는 이곳에서 영특하게도 재주가 있고 이래서 수학을 했다가 서울로 올라가셔가지고 연세대학교에 입학을 한 거예요. 23살이 된 청년 이태준은 자신이 태어난 작은 마을을 떠나 경성으로 향한다. 그가 처음 취직한 곳은 김필순이 운영하던 김영재 상회. 세브란스 의학생이던 김필순은 이태준에게도 입학을 보냈다. 김필순 선생이 겪어보니까 사람이 아주 명민하고 성실하고 그러니까 아마 예비선에게 소개를 한 것이 아닌가. 그래서 김필순 선생도 권하고 또 예비선 의사도 그 사람 의사 공부, 의학 공부 시킬 수 있겠다 아마 판단이 되어서 그 상회에 있다가 김필순 선생을 통해서 세브란스에
입학하게 된 것이 아닌가 생각합니다. 연세대학교 의과대학에 위치한 동은의학박물관. 이태준 선생이 세브란스 의학원에서 공부할 당시 상황을 알 수 있는 자료들이 전시되어 있다. 이런 식으로 당시 세브란스 각병원 지을 때 전 교직원들이 나와서 같이 이제 막 운동장 닦고 했던 그런 사진들이에요. 1904년 선교사 올리버 에비슨의 노력으로 건립된 대한제국 최초의 현대식 의료기관 세브란스 병원. 이곳에 속한 의학교에서는 조선의 양의들이 양성되었다. 당시 의학교육은 지금처럼 뭐 강의실에서 배우고 하는 걸로 생각하시면 좀 다릅니다. 당장 뭐 책을 읽으면서 시작하는 게 아니고 환자 옆에서 뭐라고 환자가 얘기하면 그것도 적고, 또 의사들이 외국인이니까 한국말을 잘 이해 못하면 뭐 되는 영어로 좀 통역도 해주고, 또 선생님이 얘기하는 걸 환자가 이해 못하면 이 약 한꺼번에 잡수시는 게 아니라 꼭 3등분한 거 아침, 저녁, 점심, 저녁으로 잡수십시오. 이런 식으로 현장 교육을 받고, 또 수술을 하면 수술하는 걸 이제 그 선생님이 하는 걸 보면서 배우면서 간단한 거 한번 해보라 그러면 또 따라하고, 그러다가 점점 큰 수술을 합니다. 이론은 물론 현장 실습을 통해 탄탄한 실력을 갖춘 의학생들. 드디어 1908년 김필순을 비롯한 7명의 학생이 졸업과 동시에 의사로 탄생했으며 1911년에는 이태준 등 2회 졸업생이 배출되었다. 이분이죠. 지금 이분은 이태준 선생님이시고 김필수 선생님이 이분이시고, 네. 그 다음에 졸업생 중에서 박서양, 홍석후, 에비슨, 허스트 두 외국인 교수, 이 한 분은 정확하게 이름을 잘 모르겠어요. 선후배, 그리고 사제지간인 김필순과 이태준의 믿음은 더 단단해졌다. 의사의 길로 안내한 김필순은 이태준의 인생에 큰 의미를 준 사람. 그리고 한 사람 더 이태준의 인생을 바꾼 이가 있다. 이토 히로부미 암살사건 배우로 지목되어 체포되었다가 이듬해 석방돼 세브란스 병원에 입원한 도산 안창호 선생이다. 도산은 자신을 치료하던 이태준에게 청년 학우의 가입을 권하고, 그 뜻을 받아들인 이태준은 조국의 독립을 위해 활동하기 시작한다. 청년 학우에는 독립을 위한 청년 교육과 실업진흥, 계몽 활동이 주 목적이었던 단체. 그 청년학우회라는 것도 일종의 신민의 자매단체라고 할 수 있어요. 주로 신민의 경우는 조금 연배가 높은 사람들이 참여를 하고, 이제 청년학우회는 조금 젊은 사람들이 참여한 거지만, 그 취지라든가 이런 것들은 이제 한국 사회를 이제 개혁을 해야 되겠다. 우리 이제 청년들에 대한 어떤 계몽, 교육, 이런 것을 통해서 이제 새로운 어떤 그 세상, 사회를 만들어서 우리가 이제 국력을 기르고, 그러면서 이제 말하면 지금 허물어져 가고 있는 한국을 좀 지켜야 되지 않겠는가, 또는 독립을 찾아내야 되지 않을까, 이런 생각들을 가진 그 소위 선각자들의 이제 모임이었고. 청년 학우의 활동을 하며 의학에도 열정을 쏟은 이태준은 1911년 의학교를 졸업하고 의사가 됐다. 그러나 대한제국은 더 이상 주권국가가 아니었다. 내각 총리 대신 이완용과 제3대 한국 통감인 테라우치 마사타케가
나라의 주권을 일본에게 넘기는 한일 병합조약을 체결한 것이다. 이 불평등 조약으로 대한제국은 일본의 식민지가 되었다. 일제 강점기가 시작되자 지식인과 관료층은 극렬히 반대하였고 본격적인 독립운동이 전개됐다. 이에 일제는 독립운동을 탄압하는 백오인 사건을 일으키게 된다. 1911년에 가면 소위 백오인 사건이라고 하는 사건을 일제가 만듭니다. 다시 말하면 당시에 총독으로 있던 데라우치가 압록강 철교 기공식을 하는데 거기에 이제 기차로 참석을 하는 거죠. 그런데 그때 한국의 애국 운동가들이 데라우치를 처치하려고 했다 하는 걸 일제 측에서 꾸밉니다. 사람을 내세워 가지고 이런저런 증언을 가짜 증언을 하도록 해가지고 꾸며서 당시에 많은 500여 명이 넘는 한국의 애국지사들을 잡아들입니다. 잡아들여 가지고 고문하고 그 다음에 재판을 하지요. 재판을 하게 되는데 처음에 한 500여 명이 넘는 사람들을 이렇게 잡아와 가지고 재판에 넘긴 사람이 105인입니다. 그래서 105인 사건이라고 그렇게 말하지요. 105인 사건으로 독립운동가에 대한 탄압이 시작되자 신민회의 일원이었던 김필수는 1911년 중국으로 떠난다. 이태준은 그를 서울역까지 배웅하며 다시 만날 것을 기약했다. 그러나 뜻밖의 상황이 벌어지고 마는데 따르는 선배요 스승이니까 김필순이 아마 서울역에 이렇게 참 배웅을 하고 그것은 얼마 안 되니까 다시 돌아오는데 세브란스 학교 내에서 당신도 지금 요 시찰 인물이고 잡혀갈지 모른다. 그래서 자기는 곧 그냥 제대로 챙기지도 못하고 서울역을 떠나게 되는 거죠. 자기 스승 김필순이 만주에 가서 어디 간다 하는 걸 정확하게 몰랐던 것 같습니다. 그래서 그는 남경으로 가게 되는 거죠. 자기 스승이 거기에 가 있을지도 모른다는 아마 추정을 한 것 같습니다. 이태준은 김필순이 있을 것이라 추측되는 난징으로 간다. 당시 난징은 독립운동가들의 주된 활동 무대였기 때문이다. 그러나 끝내 김필순과 만나지 못한 이태준은 의사로 일하며 독립운동에 대한 열정을 되살린다. 자극제는 신의 영명. 민중봉기를 통해 서양 세력과 2000년 황제 정치를 몰아낸 사건은 독립운동가들의 좋은 본보기였다. 마침내 큰 뜻을 품고 김규식과 함께 몽골로 떠난 이태준. 광활한 초원에 독립군 학교를 세우겠다는 거대한 꿈을 위해서였다. 일본이 한국을 식민지왕 상태에서 거저 많은 자기들 입장에서 보면 많은 피와 땀을 흘려서 확보한 식민인데 그걸 섣불리 그걸 내놓을 수 없죠. 그러니까 그거는 결국은 우리가 그들을 무력으로서 전쟁을 통해서 쫓아내지 않는 한 사실 우리 독립은 불가능하단 말이죠. 그렇게 누구나 대부분 사람들은 방법론에 있어서의 좀 차이는 있지만 궁극적으로는 우리가 일본과 전쟁을 통해서 독립을 달성해야 된다는 생각을 갖고 있어. 그러면은 그 전쟁에 필요한 장교 양성이 필요하죠. 그리고 이제 장교 양성을 해야만이 그 장교들이 당시 독립 전쟁에 참여할 수 있는 우리 청년 학생들을 이제 일종의 군사 훈련시키고 조직화해 가지고 일본과 본격적인
독립전쟁 할 수 있다고 생각했고, 여러 후보지들이 있었지만은 몽골이 그 중에 아주 내륙 지방에 이제 위치하고 있기 때문에, 그리고 이제 여러 러시아라든가 뭐 또 중국하고도 연결되고, 그래서 여러 가지 이제 그 지리적인 측면에서도 유리하다고 생각하는 건데. 그러나 몽골 또한 정치적 격변기를 맞고 있었다. 신의 혁명으로 청나라가 무너지자 독립을 선언했지만 러시아의 개입으로 완전한 독립이 어려운 상황. 결국 이태준과 김규식은 자금난과 몽골의 혼란 속에서 뜻을 이루지 못했다. 하지만 포기란 없었다. 이태준은 동의의국이라는 병원을 열고 또 다른 독립운동을 시작한다. 그 병원이라는 것은 하나의 근거지인 역할을 할 수가 있어요. 합법적인 공간으로서의 어떤 그 병원은 상당히 유용하고, 그렇기 때문에 이제 독립운동하는 사람들이 이제 오갈 때에 이제 여러 가지 숙소 제공이라든가 기타 편의 제공 같은 거를 할 수 있는 그런 것이 있고, 보다 중요한 것은 그 병원이라는 것이 그 지역의 유력한 사람, 세력 또는 당국과의 관계에서 상당히 이제 그 유효한 그런 그 시설이 되죠. 먼 타국에서 어렵게 진료를 시작한 이태준. 그의 병원을 찾는 사람들은 강한 전염성을 지닌 매독 환자가 많았다. 조선중앙일보 사장 여운형이 당시 쓴 몽골 여행기에 실상이 기록돼 있는데, 몽골 주민의 7, 8알이 매독 복균자라는 이야기를 들었다는 내용이다. 이태준은 세브란스 의학교에서 배운 의술을 활용해 환자들을 치료했고 효과는 매우 좋았다. Severance surгууль төгссөн гэдэг чинь Европын анагаах ухаан мис ажилбар бүх юмыг одоо тэр чин дээр үеийн надаар хэлүүлдэггүй тэр Severance сургуулийн хүн эмнэлгийн анагаахын факультет гэдэг чинь их том дэлхийд бас тэр үед одоо ч гэсэн нэр хүндтэй том ийм эмнэлгийн сургууль байдаг учраас дэлхийн анагаах ухааны ололт бол их ойрхон байсан байгаа юм тэр Итэжүн эмчт. Тэр үе мултрахад байрж засаж оруулах юм уу гэрчлэнгийн ийм үйл ажиллагаагаараа өв сургамууд эм тан залах үйл ажиллагаагаараа Европын гаралтай химийн зүйлээс төрүүл тэрийг хослуулж хэрэгжилж ясан чаддгаараа бол хүмүүсийг татах нэг гол хүчин зүйл нь болсон байх гэж. 이태준은 매독 치료에 대해 어느 정도의 지식을 가졌던 걸까? 그 해답은 세브란스 의학교 시절 공부했던 교과서를 통해 알 수 있다. 당시에는 화학이나 영어 같은 기본 지식을 시작으로 해부학, 피부병, 상과 등의 방대한 과목을 공부했다. 피부병 진단 치료법이잖아요. 네. 이게 이태준 선생이 아마 한 1학년 때나 뭐 이때쯤에 2학년 때나 배웠겠죠. 이걸 가지고 교재로 11년에 졸업을 했으니까 11년에 졸업했으니까 10년까지 사용했던 교재니까 이게 피부병 진단 치료법 해가지고 쭉 넘어가다 보면 제10장에 매독진, 반문성 매독진 그래서 성병 관련된 부분이 나옵니다. 세브란스 의학교의 교과서는 에비슨과 김필순이 서양 의학서를 그대로 한글로 번역한 것으로 당시 영어가 부족했던 학생들을 위한 것이었다. 아주 외국에서 유수한 교과서를 한글로 번역해서 이걸 학생들에게 이용했는데 이래 졸업생들은 자신들이 번역하면서 친구들하고 돌려가면서 했고 이태준 이해 졸업생은 바로 그 교과서로 교육을 배웠습니다. 그래서 그 교과서에 보면 물리, 유기화학, 무기화학, 해부학, 생리학, 진단학, 내과, 외과, 상과 거의 대부분의 과목의 교과서가 있었습니다. 부모로부터 물려받은 몸을 소중히 해야 한다는 유교 사상이 뿌리 깊은 조선에서 서양의학을 배운다는 것은 큰 모험이자 도전.
때문에 학생도 가르치는 선교사들도 더 열정적일 수밖에 없었다. 그때는 뭐 정해진 연한이 따로 없었거든요. 없었다고 볼 수 있는데, 그래서 이제 본인이 생각하기에 이 정도 수준이면은 충분하다라고 이제 그 생각이 될 때까지 이제 그 가르쳤던 거죠. 그래서 일종의 졸업시험 같은 것들을 이제 보면서 그 졸업시험 결과에 대해서 굉장히 이제 만족하게 생각을 합니다. 만족스럽게 생각을 해서 이 정도 실력이면은 뭐 당시 뭐 미국이나 캐나다의 그 유수한 대학의 졸업생들에 못지않은 그런 그 실력이다. 사실 뭐 지금 뭐 의과대학 졸업생들이 졸업하고 의과대학만 졸업하고 할 수 있는 게 별로 많지 않거든요. 근데 이제 그거에 비하면 오히려 그때 이 졸업생들 훨씬 많은 뭐 직접 뭐 수술도 할 수 있고 뭐 여러 가지 그 환자를 볼 수 있는 그런 능력에 있어서는 오히려 지금보다 더 뛰어나지 않았나. 이렇게 5년 동안 치열하게 쌓은 이태준의 의술이 몽골에서 빛을 발한 것이다. 하지만 몽골 내에는 러시아, 중국, 일본의 의사들이 있었다. 몽골인들은 왜 이태준을 특별히 칭송한 것일까? Тэнд нэг 10 гаруй эмнэлэг байсан. Тэр нь бол үүдэн эмнэлэг гэж ярьдаг. Амбулаторийн эмнэлэг гэсэн үг. Хэвтүүлдэг эмнэлэг нь бол хоёрхан байсан. Нэг нь энэ хужир буланд одоо энэ зүүхэн тал гачууртын наан энэ Оросын цэргийн эмнэлэг байсан. Тэр нь 1903 онд байгуулагдсан Макаров гэж Орос эмчтэй 4 бага эмчтэй ингээд 5 хүн 10 ортой хэвтүүлдэг цэргийн эмнэлэг, Оросын цэргийн эмнэлэг. Богд ч Оросын цэргийг бас гуйж авчирсан байхгүй цагаан хааны тэнд байсан. Энэ хүрээнд бол бас хятадын нэг ортой 10 ортой эмнэлэг байгаад зөвхөн хятадуудаа үйлчилдэг ийм эмнэлэг бас ажиллаж байсан. Тэрнүүд хязгаарлагдсан. 당시 러시아나 중국 병원은 군대에서 세운 시설로 힘없는 이들은 갈 수 없는 곳. 자국민이나 몽골의 상류층만 진료를 받을 수 있었다. 그러나 이태준의 동의의국은 남녀노소, 지위 고하를 막론하고 누구에게나 열려 있었다. 아픈 사람이라면 차별 없이 진료를 받을 수 있는 곳이 동의의국이었다. 세간에 그에 대한 칭송이 높아지자 몽골의 마지막 왕인 복득한 8세는 이태준을 궁으로 불러들인다. 전례 없이 외국인 의사를 어의로 임명한 것이다. 복득한 8세의 주치의는 모두 5명. 몽골 전통의학자 4명과 나머지 1명이 바로 이태준이었다. 일본의 식민지가 되어버린 작은 나라의 의사. 몽골의 왕이 그를 어의로 선택한 이유는 무엇이었을까? 제작진은 취재 과정에서 새로운 사실을 발굴했다. 그 해답은 독립기념관에 보관되어 있는 한 신문 기사에서 찾을 수 있었다. 러시아 블라디보스톡에서 간제 신채호 선생이 발행한 대표적인 민족지 헌업신문. 1914년 6월 28일자에는 활불이라 불리는 몽골 복득한 8세가 깊은 평안으로 유언을 남길 정도로 위독하다는 기사가 실려있다. ер нь бол тэр үнэлтэй ер нь тэгтээ ордны бүх үйл ажиллагаанд бас хаалттай байсан ер нь. Ер нь одоо ч гэсэн тийм шүү дээ. Ерөнхийдөө жимч тустай байдаг юм. Ер нь тэр чинь хүний эрхийн асуудлаар ч одоо бүр нарийн болсон. Тийм учраас ер нь хүн дээр өвчлөөд өвчлсөн үнэн үү, итэжүүн эмчилсэн үнэн үү, үнэн
ордны үйл ажиллагаа дэгдэг жайг нарийн байсан уу, нарийн нүн үү, нарийн ямар ч гэсэн итэжүүд нэмж маш их одоо үнэлж барьсгүй эмнэлгийн тусламж үзүүлсэн гэдгийг л хэлэх хэрэгтэй байна. 그리고 1919년 독립신문을 통해 놀라운 소식이 전해진다. 몽골에서 활동한 지 5년 되는 해 혹독한 8세가 이태준에게 훈장을 내렸다는 것이다. 그것은 어떤 의미가 있는 훈장이었을까? 몽골에서 약 20여 년을 거주한 한인동포 이해식 교수와 함께 국립문서보관소를 찾아가 보기로 했다. 이곳은 몽골 역사상 중요한 서류들을 보관하는 장소. 이해식 교수는 지난주에 이어 두 번째 방문을 했다. 우리가 이걸 신청하기 위해서 지난주에 방문해가지고 여기서 관리과장하고 이 선임 담당관들이 며칠간 작업해가지고 오늘 여기 왔는데 아직도 좀 더 기다려야 되는 것 같습니다. 잠시 후 문서보관소 담당자가 이태준과 관련된 자료를 가져왔다. 이것은 공을 세운 사람들에게 훈장을 수여하는 기준서. Гурван зэргийн ордон байдаг. Ийтэйчүүнчийн шагнагдсан ордон бол 3 зэргийн төшөмлийн 3 дугаар зэргийн Эрдэнэ очир ордон. Бендерия чулуу шигтгсэн ард нь Монгол улсын 3 дугаар зэрэг төшөмлийн зэргийн Эрдэнэ очир хэмээн цоолборлож олон улсын орчуулагч төшмөл зураг нь байгаа. Энэ 3 дугаар зэргийн Эрдэнэ очир. 3 дугаар зэрэг. Энэ хамгийн том нэг хоёр. Энэ бас 4 зэрэгтэй. Энэ 5 зэрэгтэй. 이거 제가 제일 디셀에 이 몽골 최고 훈장 엘든 오츠르에는 이 훈장이 3가지 종류가 있습니다. 첫 번째 3가지 종류 있는 데서 여기서 첫 번째 것은 첫 번째 훈장 안에도 3가지 또 일에 있고 그 다음에 두 번째 훈장에도 거기는 4가지 종류가 있고 그 다음에 세 번째 속하는 이 훈장에는 5가지 종류인데 이 훈장 받는 조건에 대해서 몽골 국가 발전을 위해서 헌신한 분에 대한 그런 규정이 여기에 담겨 있습니다. 복득한 8세 때부터 수여하기 시작한 최고 훈장. 몽골을 위해 큰 공을 세운 이들을 위한 왕의 감사와 격려였고 받는 이들에겐 영광이자 보람이었다. 에르테닌 오츠르 훈장은 3가지 등급으로 나뉘는데 이태준이 받은 것은 3번째인 복득한 훈장. энэхүү одон бол олон улсын хаадаас ахгуулаад тайж, жван төшмлүүдэд төшмөл цэргийн дарганаар тэгээ худалдаач нарт бол шагнаа олгодог байсан. Ийтэйчүү эмчийн шагнаа олгосон Эрдэнэ очир бол 3 дугаар зэргийн тэр дотор 3 дугаар зэрэг маань дотор 5 зэрэгтэй. Түүний 3 дугаар зэргийн төшөмлийн 3 дугаар зэргийн Эрдэнэ очир одонгоо шагнаа олгосон. Тэр үед бол өөр олон хүмүүс авч ирсэн. Эрдэнэ очир одон. Тийм солонгос хүн бол ганцхан. 하지만 지금은 존재하지 않는 에르테닌 오츠르. KCBN 제작진은 후레 대학교 학생들과 의미 있는 작업을 시작했다. 눈부시게 발전한 과학기술을 활용해 100년 전 이태준이 받았던 훈장을 재현하는 것이다. Тэгээ Итэжүн гэдэг багш маань Солонгосын эмч хүн. Тэгээ Монголд маш их зүйлийг хийсэн, олон хүмүүсийг эмчилсэн болохоор богд хаан энэ медалийг өгсөн болохоор тэгээд энэ медаль их ховор медаль. Тэгээ одоо яг бодит юугаар нь олдохгүй байгаа учраас бид нар дижитал маягаар манай хүрээ дэд сургуулийн
мультимедиа техэм бүгдээрээ хамтдаа ингээд юу оюутнуудтайгаа хамт ингээд энэ медалийг дижитал хэлбэрээр 3D-гээр хийгээд бодит болгож хүмүүст үлдээж байгаамаа. 이렇게 해서 탄생한 에르테닌 오츠르의 모습. 몽골의 국화인 연꽃이 사방을 감싼 우아한 모양이다. 몽골의 훈장을 이태준 선생은 어떤 마음으로 받았을까? Энэ бол Монголын төрөөс энэ гадаадын хүнд үзүүлж байгаа их том өндөр хүндэтгэл юм байна. Энэ эрдний очир одонгоор бол хэр баргийн хүний шагнадаг. Гадаадын төрийн тэргүүн Монгол улсын өмнө их том гавьяа байгуулсан энэ иргэн толгодог шагнал л та. Тэгээ энэ шагналаар бол Итэжүнийг шагнасан байдаг моготхаа 1917 онд. Тэгэхээр энэ бол бас түүний нэр хүнд Монгол улсуудыг ямар байсныг гэрчлэхнийг баримт юм л да. 몽골에서 성장한 의사였지만 한순간도 조국의 독립을 잊지 않은 이태준. 1918년 김규식이 일본의 만행을 폭로하기 위해 파리 강화회의에 참석할 때 필요한 자금을 지원하는 등 애국지사들과 긴밀하게 연락하며 자금을 지원하고 은신처를 제공하는 역할을 했다. 그러면서 자연스레 김규식의 사촌인 김은식과 부부의 연도 맺게 된다. 독립운동에 관심을 가졌고 또 이곳에 온 것은 공관학교, 사관학교를 만들기 위해서 왔다 하는 그런 소문이 이제 났을 것 아닙니까? 그러니까 자연히 북경에서 장가구를 거쳐서 울란바토르로 가고 그 다음에 저쪽 러시아 쪽에서도 또 그 러시아 국경에서 얼마 안 됩니다. 울란바토르가. 거기에서 활동하는 사람들도 울란바토르에 가면은 그 이태준이가 있다더라 해서 내왕을 사람들이 많이 했습니다. 그래서 당시에 그 써놓은 글에 보면은 그 이태준의 집에는 식객이 그 조선 사람 식객이 매일 수십 명씩 있었다. 이태준이 몽골에 온 지 7년. 세계 각국에 흩어져 독립운동을 진행하던 투사들은 만세운동 이후 민족 자결운동을 실천운동으로 바꾸기 시작한다. 그중 하나가 의열단의 조직. 약산 김원봉이 단장으로 조국 독립을 위해 과감하고 과격한 적극투쟁과 희생정신으로 주요 인사 암살, 주요 기관의 폭발을 시도했다. 이태준도 의열단에 가입하여 자금 운송과 지원 등에 적극 동참하게 된다. 당시에 그 의열단이라고 하는 김원봉이라는 사람이 세운 겁니다. 의열단에도 깊은 관심을 갖고 의열단원으로서 활동을 하겠다고 한 겁니다. 그러니까 본인 스스로는 의열단이 하는 그런 폭탄 던지는 거 그런 건 하지 않았지만 단원이라 해서 꼭 다 던져야 되는 것도 아니고 그 뒤에 폭탄을 제조한다든지 또 폭탄 기술을 가진 사람 발굴한다든지 그 마자르라는 사람을 이제 발굴을 하게 되는데 이런 일들을 많이 했습니다. 당시 사회주의 혁명에 성공한 러시아의 레닌 정부는 한국의 독립운동을 독려하기 위해 상하이 임시정부에 200만 루블의 자금을 지원하기로 한다. 1차로 40만 루블의 금괴를 운반하는데 그중 4만 루블을 이태준이 맡았다. 김립이라고 하는 한인사회당의 핵심 간부가 있는데 그분이 이제 그쪽 그 몽골 루트의 그 뭐랄까 그 자금 운송을 맡았고 저쪽 이제 그 만주 쪽의 정을 통해서 이제 이렇게 오는 그 다른 루트의 어떤 그 자금 운송 루트는 박진순이라는 사람이 이제 맡았고
그 두 루트를 통해서 이제 그 상해까지 이제 임시정부가 있었던 상해까지 그걸 운송하기로 했던 건데 바로 이제 울란바토르 쪽에 이제 역시 이제 그 김립이라고 하는 사람이 이제 갖고 있던 그 맥주도 그것도 한꺼번에 온 것이 아니라 한 나눠서 나눴죠. 또 나눴죠. 그래서 1차로 김립이라는 사람이 자금을 가져올 때 이제 그 북경으로 이제 운송할 때 그 울란바토르에서 그때도 도움을 주고 나머지 이제 4만 금루블 정도가 이제 그 이태준 선생이 그 다음에 후일에 이제 가져오기로 했던 건데 그러니까 이제 결국 이태준 선생이 이제 거기에 그 자금 운송에 이제 큰 역할을 한 거죠. 자금 운송을 앞둔 1921년 2월 러시아의 사회주의 혁명에 반대하며 내전을 치르던 백군 중 일부가 울란바토르를 점령한다. 웅게른 남작이 이끄는 백군은 외국인들을 대상으로 약탈과 살인을 일삼았다. 백군이 울란바토르를 점령하기 전 몽골 주둔 중국군 사령관 가오시린으로부터 이태준은 몸을 피하라는 권유를 받았지만 떠나지 않는다. 꼭 해야 할 일이 있기 때문이었다. 그것은 4만금 루블의 안전한 운반, 그리고 폭탄 기술자 마자르를 김원봉에게 데려다주는 것이었다. 마자르라고 하는 헝가리 사람, 물론 이름은 본명은 아닙니다만 그 마자르와 이제 같이 이제 뭐랄까 그 두 번째 4만금 루블을 가지고 이제 북경으로 이동하는 과정에서 이제 추격을 받아서 잡혀서 이태준 선생은 이제 몽골로 다시 잡혀 들어가고 러시아 그 배기파들의 목표는 이제 이태준 선생이었기 때문에 그냥 마자는 계속 북경까지 올 수 있었던 거고 그래서 이제 다시 이태준 선생이 이제 울란바토르로 잡혀가서 일종의 사형조라고 살인조가 이제 파견돼서 와서 이제 이태준 선생을 이제 학살한 거죠. 그의 죽음에 관한 의견은 분분했다. 그러나 제작진이 취재 과정에서 발견한 가장 유력한 내용은 당시 현장에 있던 러시아인 목격자가 진술한 내용을 러시아 학자가 쓴 사막의 주인이라는 책에 담겨 있다. Орсын нэртэй төгс судлаач сэтгүүлч энэ Юзефович гэж үний цөлийн эзэр хэлэгч гэж юм ном байна. Тэгээ энэ номонд бол ер нь бороо онгорны түүхийг бичсэн юм хүн л дээ. Тэгээ энэ номонд Ли Тэжун эмчийн амьдралын төгсгөл үеийн түүх тодорхой бичигдэж үлдсэн байна. Тэгэхээр 1921 оны 2 дугаар сард бороо онгорны цэрэг хүрээнд орж ирж Хятадуудаас нийслэл хүрээг чөлөөлсөн. Тэгээд бороо онгорны дэргэд байсан Сипайло гэдэг хүн одоо хүрээний комендатор томилогдсон хүн Ли Тэжун эмчиг дүүжилж хороосон ийм баримтыг энэ номонд дурдсан. 숨겨둔 독립자금을 빼앗기 위해 집을 찾아온 백군들이 벽장에서 어린 딸을 발견하고는 이태준을 교살한 것이다. 몽골에서 김은식과 결혼한 이태준은 딸을 얻었지만 애석하게도 그 딸은 채 돌이 되기도 전에 숨을 거뒀다. 이태준은 딸을 머나먼 타고 차가운 땅 속에 묻을 수가 없었다. 반드시 독립이 될 거란 독립운동가의 믿음. 딸을 조국의 땅에서 쉬게 하고픈 아비의 심정이 아니었을까. 그 후 100년의 시간이 흘렀다. 게레가 있던 울란바토르 시내는
고층 빌딩과 자동차가 가득하다. 하지만 시간이 멈춘 듯 고요한 곳. 울란바토르의 승연탑이 있는 자이산 바로 아래에 자리한 이태준 기념공원이다. 몽골 정부와 연세의료원, 주몽골 대한민국 대사관, 몽골 한인회 등이 중심이 돼 지난 2001년 조성된 공원과 기념관. 이태준의 숨결을 느낄 수 있는 이곳에는 찾아오는 발길이 끊이지 않는다. 동해물과 백두산이 마르고 닳도록 하느님이 보호하사 우리나라 뜨거운 열정으로 의사 그리고 독립운동가의 삶을 산 이태준. 몽골에 뿌린 그의 의술은 씨앗이 되어 큰 나무로 자라고 있다.